प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंगरे पुनर्बार मो स्वागत करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोकमाने स्वर्गर परमेश्वर सबु समय रे ताहांको वाक्य द्वारा आम्भमानଙ୍କୁ कथा होउछंती। नुआ नुआ प्रसंग माध्यम रे आम समस्तଙ୍କୁ से सुशिक्षित करूछंती। सेति पाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। प्रभुଙ୍କ अनुग्रहरु आउ गोटे नुआ प्रसंग को नहीं आपण मानक निकटरे आसीबा पाई यूट्यूब माध्यम रे आपण मानक सहित कथबार्ता हेबा पाई स्वर्गर परमेश्वर पुणी थरे एही सुंदर सुजोग मते देथिबारु पुनर्बार परमेश्वरंकु मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। आसंतु आज मध्य वाक्यरु आमे आउ गोटे प्रसंग रे अल्प समय ध्यान करिबा। आज आमे जे प्रसंग रे कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला जीशुख्रीष्ट परमेश्वर अटंती कि। आजिर प्रसंग है जीशुख्रीष्ट परमेश्वर अटंती कि, अर्थात जीशु ईश्वर होई पारिबे कि। एही प्रसंग रे आमे वाक्यरु अल्प समय कथबार्ता हेबा। आपण मानक निकटरे मो वाक्यरु 6टी विषय रखिबा पाई चाहे, जो द्वारा आमे जानि परिबा जे जीशुख्रीष्ट परमेश्वर अटंती कि नाही। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने एही प्रसंगटी मु चयन करिबार उद्देश्य हला आम ओडिशा रे ओडिशा बाहरे समग्र भारत देश रे आज भी अनेक भाई भणी मान अछंती जो माने कि जीशुंकु प्रभु बोली मानंती नाही, जीशुंकु परमेश्वर बोली से माने विश्वास करंती नाही। से माने जीशुंकु विश्वास न करिवार केतेक कारण हैला। अनेक भाई भणी माने कहंती जे जीशु केबे मध्य मु परमेश्वर मोर आराधना कर यह से केबे मध्य कही नाहंती, मु प्रभु बोली से केबे कही नाहंती। सेति पाई आमे जीशुंकु परमेश्वर बोली कहिबा भूल हेई जिवो, ताहांकु आमे मानि परिबा नाही। ए प्रकार कथा अनेक भाई भणी माने कहंती। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जे माने मते सुनुछंती मु आपनकु कहिबा पई चाहे जे जीशुख्रीष्ट जे परमेश्वर अटंती कि नाही यह कौन सी मनुष्य स्वीकार कले किंबा अस्वीकार कले परमेश्वर किछि फरक पड़े नहीं। कारण जीशु को कहीं विश्वास कले मध्य से प्रभु अटंती, कहीं तांको विश्वास न कले मध्य प्रभु अटंती। बाइबल रे ए प्रकार अनेक कथा से कहिचंती, अनेक कार्य से करिचंती जहा कि तांको से निजे कहिबार आवश्यक नहीं जे मु परमेश्वर, किंतु ताहांकर स्वभाव तांकर कार्य को देखिले आमे जानू जे जीशुंको छड़ा द्वितीय परमेश्वर केही नाहांती। जीशु कहिले मु ओ पिता एक, अर्थात परमेश्वर आ मु एक। जीशु कहिले मु ही पथ सत्य आ जीवन, मो देई न गले केही पितांको निकटकू जाए। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु। द्वितीय विषय से माने कहंती जे जीशु जदि परमेश्वर ताहेले से क्रूसरे काहेकि मृत्युवरण करुछंती। जीशु जदि परमेश्वर से निजकू काहेकि रक्षा कले नाही। एही कथा से माने कहंती जे माने कि बाइबल को यद्यपि पढ़ंती मात्र से माने बुझी पारंती नाही, एवं जे माने एही कथा कहंती जे माने कि बाइबल को से माने संपूर्ण भलो भाबरे से माने ध्यान करंती नाही। कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर राज्य को प्रतिष्ठा करिबा पाई, निजर मंगल पाई, निजर सुविधा पाई एही पृथ्वी को आसी नथिले। से पृथ्वीर समस्त मानव जातिर पाप निमंते से जे आसी क्रूसरे मृत्युवरण करिवे, निज प्राणदान करिवे और आपणा लोकमानंकु समस्त पापरु परित्राण करिवे। एही कथा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 750 वर्ष पूर्वे जिसाय भविष्यत वक्तांक पुस्तक 53 अध्याय रे लेखा जाई अछि। और सेति पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कौन करुछंती, से निजको रक्षा करू नाहंती, से अन्य मानकु से रक्षा करुछंती आ क्रूसरे निज जीवन को से देउछंती। तृतीय विषय अनेक भाई भणी माने कहंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से होचंती विदेशर देवता, विदेशर प्रभु, से इस्राएल रु आसीथिले। बाइबल ए प्रकार कथा हमको कहे नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कौनसी देशरू से आसी नथिले, से इस्राएल रु आसी नथिले, से अमेरिका रु आसी नथिले। बाइबल एहा मान को भलो भाव रे कहे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु आसीथिले।
ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆହାର ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ, କେଉଁ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:18 ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ, ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କହିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ, ନିଜ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଯାଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେ ଜୀବିତ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ରହିଛି? ସେ ଅନନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାକୁ କହିପାରିବା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେ କି ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8:58 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ସେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସେ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ମିକା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବେଥଲିହେମରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ବେଥଲିହେମରେ ତାଙ୍କର ନାମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି ଯେ କି ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13:8 ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆଉ କାଲି ସେ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି ଯେ କି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଆସିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:48 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ନିଥନିଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କିପରି ଚିହ୍ନିଲେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଫିଲିପ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ତଳେ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ନିଥନିଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ
ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନଥିଲୁ, ଆମେ ମଦ ଭାଟିରେ ଥିଲାବେଳେ, ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ଥିଲାବେଳେ, ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ କିଏ ସମର୍ପଣ କରିବେ ସେଇ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟର କଳ୍ପନା, ମନ ମଧ୍ୟର ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରନ୍ତି ଯେ କି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 8 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର କଥା ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ବିଚାର ସଭାକୁ ନିଆଗଲା, ରାଜା ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କଲା ପରେ ପିଲାତ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖୁନାହୁଁ। ହେରୋଦ ନିକଟରେ ଗଲା ପରେ ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରି କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ସେ କାହିଁକି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ କାହିଁକି ସେ ପବିତ୍ର? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ହେଉ, ବାଇବେଲରେ ହେଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। କେବେ ହେଲେ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମାନବର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ବାପା ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବାହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମା' ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମା' ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ଆପଣ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ିକିନା ସେ ଜୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଧରିନଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି କାରାଟି ଶିଖିବା ଲୋକ, ଜୁଡ଼ୋ ଶିଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି କିକ୍ ବକ୍ସିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡି ବିଲ୍ଡର, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି
ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ସହଜ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଗୋଟେ 6-7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛି ଆଉ ବନ୍ଧୁକରେ ସେହି ଏତେ 40-50 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମାରି ଜିତିବା ସହଜ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ସେହି ଯେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଜୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜୀବିତ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। କେହି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି।